नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक आम चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को स्वागत। बंधुगण, वर्षरे किछि एमिति पवित्र एवं शुभ दिन आसी थाए जो दिन गुड़ी को आम पुराण शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे बहुत महत्वपूर्ण बोली कहा जाइछि। सही पवित्र दिन मानक मध्यरु रज संक्रांति हेउछि एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व। ओडिशार घरे घरे एही पर्व को बहुत आनंद भक्ति और उत्साहर सहित पालन करा जाए। किंतु बंधु माने आपण कौन जानिछंती कि रज संक्रांति केवल एक पर्व नुहे बरं एहाकू भाग्य परिवर्तन एक विशेष समय बोली मध्य माना जाए। लोक विश्वास अनुसार एही दिन पृथ्वी माता रजस्वला होइथांती एवं प्रकृति एक नूतन शक्ति रे परिपूर्ण हो जाए। एही कारणरू रज संक्रांतिर महत्व अन्य दिन तुलन में अधिक बोली कहा जाए। अनेक लोक एही दिन विशेष पूजा पाठ दान धर्म और उपाय करी निज जीवन में सुख शांति और समृद्धिर कामना रखि थांती। बंधु माने आजिर समय रे प्राय समस्ते कौनसी ना कौनसी समस्या रे घेरी रहिछंती। कहार धन समस्या रहिछि तो कहार चाकरी समस्या, कहार व्यवसाय रे क्षति हेउछि तो आउ कहार परिवार रे अशांति लागि रहुछि। अनेक लोक दिन राति कठिन परिश्रम करुछंती किंतु सही परिश्रमर उचित फल पाई से माने केबे भी पाई पारुनाहांती। घर को टंका आसुछि किंतु टंका रहु नाही। जेते रोजगार कले मध्य खर्च बढ़ी जाउछि। एपरि स्थिति रे लोक माने चिंतारे पड़ी जांती एवं भावंती जे तांको भाग्य केबे बदलिबो। कुहा जाए जे किछि विशेष तिथि पर्वपर्वाणी रे करा जाइतिबा शुभ कार्य दान पूजा पाठर फल बहुत अधिक गुणा बढ़ी जाइथाए। रज संक्रांति मध्य सेहीपरि एक शुभ अवसर बोली माना जाए। एही दिन जदि आपण भक्ति विश्वास और सकारात्मक मनोभाव सहित किछि विशेष उपाय करंती तेबे जीवन रे भल परिवर्तन आसीपारे बोली अनेक लोकंकर विश्वास रहिछि। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु एपरि तीनोटी सरल और शुभ उपाय विषय रे कहिबी जहाकू अनेक लोक रज संक्रांति दिन करिथांती। एही उपाय गुड़िक बहुत सहज अटे एवं एथिपाई आपनकु बहुत टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही। किंतु मन रखंतु जे कौनसी उपायर सफलता आपनक भक्ति विश्वास और सत्कर्म उपर निर्भर करिथाए। एही उपाय गुड़िक मध्यरु एक उपाय माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबा पई, आउ एक उपाय घरर नकारात्मक शक्ति को दूर करिबा पई एवं तृतीय उपाय पुण्य लाभ करिबा सहित जीवन रे सुख और समृद्धि बढ़ाइबा पई बोली माना जाए। अनेक लोक वर्ष वर्ष धरी एही परंपरा को पालन करि आसुछंती एवं एहाकू एक शुभ आचार भाव रे ग्रहण करिछंती। किंतु बंधु माने एठारे मु एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू चाहे। कौनसी उपाय किंबा पूजार चमत्कार भाव रे देखिबा ठीक नुहे। जीवन रे सफलता पाइबा पई परिश्रम सत्य निष्ठा भल चिंताधारा और धैर्य अत्यंत जरूरी अटे। पूजा पाठ और उपाय आमको मानसिक शक्ति और सकारात्मक चिंताधारा प्रदान करिथाए जहाँ आमको आगको बढ़िबा पई प्रेरणा मध्य देइथाए। तेणु बंधु माने जदि आपण मध्य चाहुछंती जे रज संक्रांतिर एही पवित्र अवसर रे किछि शुभ कार्य करी निज जीवन रे सकारात्मकता शांति और समृद्धि को आमंत्रण करंतु तेबे एही वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु कारण आगो को मु आपनकु सही तीनोटी विशेष उपाय विषय रे विस्तार रे कहिबाकू जाउछि जहाकू रज संक्रांति दिन करिबाकू अनेक लोक शुभ बोली मानंती। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु आउ वीडियोटी को गोटिया लाइक करी अन्य मानक सह शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे चलंतु आउ विलंब न करी जानिबा रज संक्रांति दिन रे सही प्रथम शक्तिशाली और सरल उपाय विषय रे। तेबे उपाय नंबर 1 एही उपायटी को आपण माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबा पई करिवे। तेबे बंधु माने रज संक्रांति दिन माँ लक्ष्मींकर आराधना को अत्यंत शुभ बोली माना जाए। लोक विश्वास अनुसार एही दिन भक्ति भाव रे माँ लक्ष्मी पूजा कले घरे सुख शांति और समृद्धि वृद्धि पाई थाए। तेबे चलंतु जानिबा एही उपाय को केउ विधि रे करिबा उचित।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫାସୁତରା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଧଳା, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହାପରେ ଘରର ପୂଜା ଘର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ସଫା ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ। ତାପରେ ଏକ ମାଟି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳାର ବତୀ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ମିଠା, କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଫଳ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଉପାୟର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଏକ କମଳ ଗଟା କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 108 ଥର ଜପ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ 21 ଥର କିମ୍ବା 51 ଥର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୂଜାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦା ସତ୍ କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ନମ୍ବର 2, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖୀ, ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ବିଧିରେ କରିବେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦାନ ବଦଳରେ କୌଣସି ଫଳ ଆଶା କରିବେ ନାହିଁ। ଦାନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଫଳ, ମିଠା, ବସ୍ତ୍ର, ଛତା, ପାଣି ବୋତଲ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଫଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦାନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନ ସମୟରେ ନମ୍ରତା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଦୁଇ ହାତରେ ଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ଦୁଃଖ କିଛିଟା କମିଯାଉ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦାନ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫଳ, ଗୋଟିଏ ରୁଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଦାନ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦାତାର ଭାବନାରେ ରହିଥାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏପରି ଦାନ କଲେ ଘରରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନବ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ ନମ୍ବର 3, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। କୌଣସି ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏହି ଉପାୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟକୁ ସଠିକ୍ ବିଧିରେ କିପରି କରିବେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ସଫା ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ସଫା ଏବଂ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆରେ ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ନଡ଼ିଆରେ ଏକ ଲାଲ ସୂତା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦୁଇ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 କିମ୍ବା 21 କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଜପ ସମୟରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅର୍ପିତ ନଡ଼ିଆକୁ ଘରେ ଆଣି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆର ଜଳକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ଉପାୟ ପରିବାରରେ ଏକତା, ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ଓ ଉପାୟର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସଦାଚାର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ସେହି 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କିପରି କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇକି କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆହୁରି ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।